हेलो विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो में आपणे धोरण 9 सामाजिक विज्ञान जे 26/9/2024 ना एकम कसोटी लेवाय एनु संपूर्ण सोल्यूशन जोई रह्या छीए। तो अहींया प्रथम प्रश्न में आप्युं छे योग्य जोड़का जोड़ो। तो स्वातंत्र्य संग्राम तो सी आवशे ईस्वीसन 1857, बंगाळना भागला ए ईस्वीसन 1905, मुस्लिम लीग ईस्वीसन 1906, रोलेट एक्ट काळो कायदो ई आवशे, जलियावाला बागनो हत्याकांड एफ ईस्वीसन 1919, चोरी चोरानो बनाव डी गोरखपुर, अरविंद घोष एमां एच आवशे जे पाछळ आप्युं छे, गुजरातमां सशस्त्र क्रांतिनी भूमिका। पछी मदनलाल धींगरा तो जी आवशे विलियम वायलीनी हत्या। सौ प्रथम राष्ट्रध्वज फरकावनार मैडम कामा। भागला पाड़ो अने राज करो अंग्रेजो। भारतनी नदीओने केटला विभागमां वहेंचवामां आवी छे? 2 विभागमां। नदी परिवहननी केटली अवस्थाओ छे? तो 3 अवस्थाओ छे। मोसमी नदीओ कई कई छे? बनास, सरस्वती अने रूपेण ए मोसमी नदीओ तरीके ओळखाय छे। सिंधु नदीनी लंबाई केटला किलोमीटर छे? 2900 किलोमीटर। बांग्लादेश में गंगा नदी कया नामे ओळखवामां आवे छे? पद्मना। गंगा नदीनु उद्गम स्थान बांग्लादेश में गंगा नदी ने कया नामथी ओळखवामां आवे छे? तो बांग्लादेश में गंगा नदी ने पद्मना नामे ओळखवामां आवे छे। गंगा नदीनु उद्गम स्थान कयुं छे? गंगोत्री हिमालय ए गंगा नदीनु उद्गम स्थान छे। राजस्थान में खारा पाणीनु सरोवर कयुं छे? तो सांभर सरोवर राजस्थान में खारा पाणीनु सरोवर छे। पृथ्वीनी सपाटी पर आशरे केटला टका पाणी पीवालायक छे? तो 1% पाणी पीवालायक छे। संयुक्त राष्ट्रનું સૌથી મોટું અંગ કયું છે? સામાન્ય સભા એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું મોટું અંગ છે। લાકડાની ભારી અને કુહાડી કયા પક્ષનું પ્રતીક હતું? ફાસિસ્ટ પક્ષનું પ્રતીક હતું। હવે નીચેના પ્રશ્નના આપેલ વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ લખો। તો પહેલું છે નીચેનામાંથી યોગ્ય જોડકું પસંદ કરો। તો સી આવશે ઇટાલી ફાસીવાદ, જર્મની નાજીવાદ, ચીન સામ્યવાદ અને જાપાન લશ્કરવાદ। બીજું છે મને ઓળખો, એમાં આવશે આંતરરાષ્ટ્રીય મજદૂર સંસ્થા ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન ILO। 3 નીચે દર્શાવેલ દેશોમાંથી સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની સલામતી સમિતિનો સભ્ય નથી? તો ભારત આવશે। 4 જો યુક્રેન અને રશિયા બંને દેશો વચ્ચેના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે શાંતિપૂર્ણ માર્ગે આગળ વધી યુદ્ધ રોકી અદાલતમાં જાય તો તેઓ કઈ અદાલતમાં પોતાની પ્રશ્ન લઈ જશે? તો આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત હેંગ। ધરી રાષ્ટ્રો એટલે? तो आपसे सी ऑप्शन जर्मनी, इटाली, जापान। नीचे आपेल खाली जग्या योग्य विकल्प पसंद करी पूरो। तो एक बंगाल प्रांतना भागला खाली जग्या पाड्या था वायसरॉय कर्जन ए आवशे। बीजा में ऑप्शन आवशे मिंटो। त्रीजा में ऑप्शन आवशे वासुदेव बळवंत फडके। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बळवंत फडके करी हती। स्वराज मारो जन्मसिद्ध हक छे अने तेने लईने ज हूँ जंपीश आ मंत्र खाली जग्या आप्यो हतो बाळ गंगाधर टिळके। जलियावाला बागनो हत्याकांड में केटला लोको मार्या गया था? तो 379 आटला लोको मार्या गया था। ए ऑप्शन आवशे। हवे जोईए मोटा प्रश्नो विभाग बी में। राष्ट्रसंघ निष्फळताना कारणो जणावो। तो ए आपणे जोईशुं, चोपड़ीमांथी ज जोईशुं। तो अहींया जवाब आप्यो छे राष्ट्रीय निष्फळताना कारणों। अहींयाथी लईने शरूआत में रशिया और जर्मनी राष्ट्रसंघना साथ छोड़ी अहींया जे छे दीधो, त्यारे पछी इटली और जापान तेनी बहार निकली गया हता, कारण के इटली ने एबिसिनियानी आज़ादी झूंटवी लीधी। जापाने मंचूरिया पर आक्रमण कर्युं। अहींयाथी लईने अहींया सुधी तमारे जवाब लखी देवानो। पछी आवशे हिटलरे कई संधि ने कागळनुं चीथरू कहीने फगावी दीधी हती? तो अहींया एनो जवाब छे, जुओ
અપમાનજનક અને અન્યાયી સંધિ જર્મની પર ઠોકી બેસાડવામાં આવી. જર્મનીના સરમુખત્યાર એડોલ્ફ હિટલરે વર્સેલ્સની સંધિને કાગળનું ચીથરું કહીને ફગાવી દેવાની હાકલ કરી. તો એનો આખો અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધીનો જવાબ લખી દેવાનો. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોના કેટલા અને કયા કયા અંગો છે? તો એનો જવાબ પણ અહીંયા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોના 6 અંગો છે. સામાન્ય સભા, સલામતી સમિતિ, આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ, 4 નંબર વાલી સમિતિ, 5 આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત અને 6 સચિવાલય. આ એના મુખ્ય અંગો છે. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધનો પ્રારંભ ક્યારે અને કેવી રીતે થયો હતો? તો એનો જવાબ અહીંયા છે. અહીંયા જુઓ, આ પેજ નંબર 17 ઉપર તમારા ચોપડીમાં અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી તમારે જવાબ લખી નાખવાનો. જુઓ, 1939 1 સપ્ટેમ્બર 1939માં એની શરૂઆત થઈ હતી. ઠંડુ યુદ્ધ એટલે શું? એનો જવાબ અહીંયા આપ્યો છે. જો અહીંયા સર્જન કર્યું એટલે અહીંયાથી લઈને આટલો જવાબ તમારે લખી દેવાનો ઠંડુ યુદ્ધ માટે. વીટો પાવર એટલે શું? એનો જવાબ અહીંયા આપ્યો છે ચોપડીમાં તમારે. જો અહીંથી લઈને અહીંયા આ છે તમારો વીટો પાવરનો જવાબ, પેજ નંબર 20 ઉપર. વિશ્વમાં ઇકોસોક સમિતિ કયા પ્રયત્નો કાર્ય કરે છે? તો એનો જવાબ પણ અહીંયા આપ્યો છે. અહીંથી લઈને તમારે અહીંયા સુધી જવાબ લખી દેવાનો. બરાબર. ઇકોસોક પણ કહે છે. તેમાં 54 સભ્યો છે. સામાન્ય સભા તેના નિવૃત્ત થતાં 2/3 સભ્યોને 3 વર્ષ માટે ચૂંટે છે. આ સમિતિ ધર્મ, જાતિ, પ્રદેશ કે ભેદભાવ વગર વિશ્વના રાષ્ટ્રોની પ્રજાનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો આ બધું છે એનો જવાબ. આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત કયા કાર્યો કરે છે? તો આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતના કાર્યો અહીંયા આપ્યા છે. ઓકે. રાષ્ટ્રો વચ્ચેનો ઝઘડો અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે તો તેનો ચુકાદો આપે છે અને કાયદા વિષયક સલાહ આપવાનું કાર્ય કરે છે. તો આ એનો જવાબ છે. નીચે આપેલ સંસ્થાઓનું પૂરું નામ જણાવો. WHO અને યુનિસેફ. અહીંયા ઇંગ્લિશમાં તો લખ્યા જ છે, આપણે ગુજરાતીમાં જોવા હોય તો WHOનું નામ છે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા અને યુનિસેફ બાળકો માટેનું આકસ્મિક મદદ ભંડોળ, જેના અંગ્રેજી વર્ઝન અહીંયા વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ ઇમરજન્સી ફંડ આ લખ્યું છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની સ્થાપના ક્યારે અને તેનું કાર્યાલય ક્યાં આવેલું છે? તો 24 ઓક્ટોબર 1945માં એની સ્થાપના થઈ અને તેનું કાર્યાલય ન્યૂયોર્કમાં આવેલું છે. યુનેસ્કોના કાર્ય જણાવો. તો યુનેસ્કોના કાર્યો આ રહ્યા. યુનેસ્કોના કાર્ય. આ સંસ્થા નિરક્ષરતા નિવારણ શિક્ષણ દ્વારા માનવીનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવું, શિક્ષણ, વિજ્ઞાન અને સાંસ્કૃતિક સાધનો દ્વારા રાષ્ટ્રો વચ્ચે સહકાર વધારવાનું કાર્ય કરે છે. નાજીવાદનો લશ્કરી પોશાક કેવો હતો? તો ભૂરા રંગનો લશ્કરી પોશાક પહેરતા હતા અને ખભા પર લાલ રંગની પટ્ટી લગાવતા અને સ્વસ્તિકનું પ્રતીક લગાવતા. વોલ સ્ટ્રીટ એટલે શું? એનો જવાબ પણ અહીંયા જ આપ્યો છે. જો ચોપડીમાં પેજ નંબર 16 ઉપર અહીંયાથી લઈને એકાએક અમેરિકાના વોલ સ્ટ્રીટ બજારમાં અહીંયા સુધી એનો જવાબ આવશે. અમેરિકા જાપાનના કયા 2 શહેરો પર અણુબોમ્બ ફેંક્યો હતો? તો હિરોશિમા અને નાગાસાકી ઉપર બોમ્બ ફેંક્યા હતા. એટલાન્ટિક ખતપત્ર એટલે શું? એના વિશે જણાવો. તો
આ રહ્યું. આ પછી પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટ અને બ્રિટનના વડાપ્રધાન ચર્ચિલ એટલાન્ટિક મહાસાગરના એક જહાજ પર 8 મુદ્દાઓનું ખતપત્ર તૈયાર કર્યું હતું. પાછળથી એટલાન્ટિક ખતપત્ર તરીકે ઓળખાયું. તો અહીંયાથી લઈને આ જવાબ તમારે લખી દેવાનો. ચલો આગળ જોઈશું. 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ વિશે માહિતી આપો. તો એનો જવાબ જોઈએ. તો અહીંયા આપ્યો છે વિસ્તૃત માહિતી 1857નો સંગ્રામ. અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધીનો જવાબ તમારે જોઈ લેવો. બંગાળના ભાગલા ક્યારે અને કોણે પાડ્યા, શા માટે? તો આ રહ્યો. વાઇસરોય કર્ઝન દ્વારા વિશાળ બંગાળના પ્રાંતના વહીવટી કાર્યક્ષમતા લાવવાના બહાના હેઠળ પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળના 2 ભાગલા પાડ્યા. અસહકારનું આંદોલન 1920-1922 શા માટે મોકૂફ રાખવામાં આવ્યું? તો એનો જવાબ અહીંયા જવાબ આપ્યો છે. જુઓ, અહીંયાથી લઈને અહીંયા એમ કહીને અસહકારનું આંદોલન તત્કાળ પાછું ખેંચી લેવાની જાહેરાત કરી. તો અહીંયા સુધી તમારે આનો જવાબ લખી દેવાનો. આમાંથી જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ વિશે ટૂંક નોંધ લખો. તો આ રહ્યો એનો જવાબ. અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી બધી જ માહિતી આમાં ટૂંક નોંધમાં આપેલી છે. જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ 13 એપ્રિલ 1919. ગુજરાતમાં થયેલી ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળોનો જણાવો. આ રહ્યોનો જવાબ પેજ નંબર 25 ઉપર. ગુજરાતમાં ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળ. અહીંયા આટલો જવાબ તમારે લખી દેવાનો. વિદેશમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓની માહિતી આપો. તો આ જે જવાબ છે અહીંયાથી લઈને અહીં સુધી એ તમારે લખી દેવાનો. વિદેશમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ, પેજ નંબર 26. ગાંધીજીનું ભારતમાં આગમન ક્યારે થયું હતું, વિગતે સમજાવો. તો અહીંયા પેજ નંબર 27 ઉપર ગાંધીજીનું ભારતમાં આગમન, અહીંયાથી લઈને અહીંયા આ જવાબ તમારે લખી દેવો. સ્વરાજ પક્ષ વિશે ટૂંક નોંધ લખો. તો સ્વરાજ પક્ષ એની સંપૂર્ણ માહિતી પેજ નંબર 29, અહીંયાથી લઈને આ સંપૂર્ણ માહિતી તમને આપી છે, જોઈ લેવી. રોલેક્ટ એક્ટને ગાંધીજીએ કાળો કાયદો શા માટે કહ્યો? તો અહીંયા એનો જવાબ છે, આ કાયદો ક્રાંતિકારીઓ અને રાષ્ટ્રવાદીઓનું દમન કરવાના ઉદ્દેશથી ઘડાયેલો હતો. વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય અને વાણી સ્વાતંત્ર્યને હણી નાખતો આ કાયદો કાળો કાયદા તરીકે ઓળખાયો. આ બધું લખી દેવાનું તમારે. સ્વરાજ પક્ષ. ચલો 10મો નંબર આવ્યો. ચોરી ચોરાને બનાવ વિશે નોંધ લખો. તો આ રહ્યોની નોંધ અહીંયાથી અહીંયા તમારે લખી દેવી, પેજ નંબર 29. સ્વદેશી ચળવળ વિશે સમજાવો. તો સ્વદેશી ચળવળ એમાં આપણે જોઈશું. તો આ રહ્યું સ્વદેશી ચળવળ. અહીંથી અહીં તમારે લખી દેવું જવાબ, પેજ નંબર 23 નંબર. ખિલાફત ચળવળ વિશે ટૂંક નોંધ લખો. તો ખિલાફત ચળવળ પેજ નંબર 28 અહીંયા આપેલું છે. આ રહ્યું એ તમારે લખી દેવું. આગળ જોઈશું. ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ વર્ણવો. તો એનો પણ જવાબ બુકમાંથી જ મળી જશે. આ રહ્યું. અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે. ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ, પેજ નંબર 24.
અસહકાર આંદોલનના રચનાત્મક અને ખંડનાત્મક કાર્યો જણાવો. એનો જવાબ પણ ચોપડીમાંથી જ મળી જશે. અસહકારના આંદોલનમાં રચનાત્મક પાસું, તો આ રચનાત્મક પાસું છે અને આ ખંડનાત્મક પાસું છે. બંનેનો જવાબ આપ્યો છે ચોપડીમાં, જોઈ લેવો. આગળ જઈશું. 15. નીચેના શબ્દો ચોરસમાં 8 ક્રાંતિવીરોના નામો છે, તેને શોધીને નીચે લખો. તો આપણે અહીંયા બતાવ્યું જ છે. સુખદેવ, વાસુદેવ, બળવંત ફડકે, ભગતસિંહ, રાજગુરુ, વીર સાવરકર, બટુકેશ્વર દત્ત, ખુદીરામ બોઝ, પછી પ્રફુલ્લ, આ બધું છે. હવે વિભાગ ડીમાં જોઈશું. તફાવત આપો હિમાલયની નદીઓ અને દ્વીપકલ્પીય નદીઓ. તો હિમાલયની નદીઓ બેસિન મોટા છે, તો દ્વીપકલ્પીય નદીઓના બેસિન નાના છે. એ તફાવત જોઈ રહ્યા છીએ આપણે. આ નદીઓના ઉદ્ગમ સ્થાન મોટા હોવાથી વેગથી વહે છે. આ નદીઓના ઉદ્ગમ સ્થાન પ્રમાણમાં નીચા હોવાથી છીછરી ખીણોમાં વહે છે. આ નદીઓ બારમાસી છે, જ્યારે દ્વીપકલ્પીય નદીઓ મોટાભાગની મોસમી કહેવાય, એટલે હંગામી. તે પર્વતમાં તીવ્ર ઘસારો કરી રેતી અને કાંપ મેદાનમાં ઘસડી લાવે છે. તે ઓછા ઘસારા કરતી હોવાથી તેમાં પાણીમાં કાંપનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. રેતી અને કાંપનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. હવે જોઈશું બીજો પ્રશ્ન. જળ પ્રદૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો. તો એ પણ આપણે જોઈશું. જળ પ્રદૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો. તો અહીંયા પેજ નંબર 120 ઉપર આપ્યું છે તમને જળ પ્રદૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો. એ તમારે જોઈ લેવા. પછી સરોવરો આપણને કઈ કઈ રીતે મદદ બને છે સમજાવો. તો અહીંયા આપ્યો છે પેજ નંબર 119 સરોવરની ઉપયોગિતા. આ પણ સંપૂર્ણ માહિતી તમારે જોઈ લેવી. ગંગા નદી પ્રણાલી વિશે વિસ્તૃત નોંધ લખો. તો ગંગા નદી પ્રણાલી જુઓ, અહીંથી માહિતી બધી જ આપી છે, જોઈ લેવી. ગોદાવરીને દક્ષિણની ગંગા કહે છે, કારણ આપો. તો એનો જવાબ અહીંયા આપ્યો છે ચોપડીમાં, પેજ નંબર 118. ગોદાવરી અનેક શાખા નદીઓ મળે છે, જેમાં પૂર્ણા, વર્ધા, પ્રાણહિતા, માંજરા, વેનગંગા તથા પેનગંગાનો સમાવેશ થાય છે. ગોદાવરીનો પ્રવાહન માર્ગ લાંબો અને બેસિન ક્ષેત્ર વિસ્તૃત છે, તેથી તેને દક્ષિણની ગંગા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, સંપૂર્ણ આપણે એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન જોઈ. અને આની PDF તમારે જોઈતી હોય તો એની લિંક, જે મારી વેબસાઇટ છે એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઉં છું, ત્યાંથી મેળવી લેવી. ધન્યવાદ.